خداوند مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جبکہ آج گڈ فرائیڈے ہے، پورے ورلڈ میں گڈ فرائیڈے منایا جا رہا ہے، سو میں اپنے سلویشن آرمی کی کلیسیا کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمات بولے۔ 7 کلمات میں سے پہلے 3 کلمات دوسروں کے لیے، جبکہ آخری 4 کلمات اس نے اپنی ذات اقدس کے لیے بولے۔ میں آپ کے سامنے دوسرے صلیبی کلمات کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیحی نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ دوسرا کلمہ تھا جو خداوند مسیح نے صلیب پر بولا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر تاریخی طور پہ بتائے چلوں کہ رومی حکومت جو خداوند یسوع مسیح کے دور میں تھی، یہ ایک بڑی سخت حکومت تھی، بڑی جابر قسم کی حکومت تھی۔ یہ مجرموں کو جرم ثابت ہو جانے پر کڑی سے کڑی سزا دیتی تھی۔ بڑی سخت اور بڑی جابر حکومت تھی، اور یہ سزا اس وقت اور بھی سخت اور اذیت ناک کر دی جاتی جب کوئی شخص حکومت کے خلاف بغاوت کرتا۔ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا رومی حکومت کا ذاتی مجرم ہوتا تھا، اور اس کو وہ بڑی کڑی سزا دیتے تھے، بڑی اذیت دیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں جو 2 ڈاکو لٹکائے گئے تھے، کلام مقدس میں لکھا ہے ان کی بابت کہ وہ بدکار تھے۔ دائیں طرف والے ڈاکو کا نام ڈائرانس تھا، اور بائیں والے کا نام گیسٹاس تھا۔ ایک ڈاکو اقرار کرتا ہے کہ ہماری سزا تو واجبی ہے اور ہم اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن یسوع نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ یہ ہے اقرار گناہ، اور اس کے ساتھ مسیح کی پاکیزگی کی گواہی۔ ڈاکو کا اقرار کرنا کہ مسیح نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، یہ خداوند یسوع مسیح کی عظمت کا اقرار ہے، اور اپنے لیے اس نے جو کہا کہ ہم نے گناہ کیا، یہ اس کا اپنی ذات کے لیے اعتراف گناہ ہے۔ اور مسیح خداوند صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد
इस मसलूब होने वाले शख्स पर हंस रही है और ठट्ठे मार रही है, इसलिए कि मसीह अभी जलाल में नहीं आया था और खुदा बाप ने लोगों को इजाजत दे रखी थी कि उसके इकलौते बेटे के साथ जो सलूक चाहे वो करें। यानी लोगों को खुली आजादी और छुट्टी थी कि जो कुछ आप करना चाहते हैं, ठट्ठाबाजी करना चाहते हैं, ताना जनी करना चाहते हैं, अजियत देना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। सालसी लोगों में एक सूबादार था जो उसकी बेगुनाही को मानता था, और दूसरा इस डाकू का इकरार था कि ये बेगुनाह और रास्तबाज था। और पिलातुस पहले ही तस्लीम कर चुका था कि इसकी गिरफ्तारी हसद की वजह से है। यानी जो लोग अपनी अकल और समझ को इस्तेमाल कर रहे थे, उनको मालूम था कि इस शख्स की गिरफ्तारी और इसका मसलूब होना ये बिल्कुल हसद की बुनियाद पर है, इसका कोई ऐसा गुनाह नहीं है। हो सकता है कि इस डाकू ने एक अच्छे खानदान में परवरिश पाई, मगर बुरी सोहबत और सोसाइटी ने उस पर बुरा असर डाला। याद रखें कि हर शख्स जो दुनिया में फिरता है वो अपनी तालीम और अपनी तरबियत का अलमबरदार होता है। तरबियत वही है जो उसको अपने घर से मिली, जो उसको अपने असातिज़ा से मिली। किसी ने उसको सिखाया कि ये बात नहीं करनी, ये बात बुरी है। हर शख्स को सिखाने वाले, तरबियत देने वाले होते हैं। लिहाजा यूं लगता है कि जैसे इस डाकू को सोसाइटी ने इस पर बुरा असर डाला और इसकी सलाहियतें जो थीं, अच्छी आदतें जो थी, वो दब गई। और दोनों डाकुओं में फर्क था। एक ने ताना दिया और अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, जबकि दूसरे ने अपने गुनाह का इकरार किया और कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और उसको जवाब मिला कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। याद रखें कि जब हम माफी मांगते हैं तो हमारा खुदावंद हमें मुआफ कर देता है। एक बहुत बड़े खादिम को जेल में जाने का इत्तफाक हुआ, जहां पर एक कातिल जो था वो जेल में बंद था। उसने उस खुदा के खादिम को कहा कि बराए मेहरबानी आप मेरे लिए सुलह की बात करें। वो खुदा का खादिम उस कातिल के कहने पर मकतूल के घर गया और उसने कहा कि उसने मुझे पैगाम दिया है, कातिल ने, कि मेरे लिए सुलह की बात की जाए। तो मकतूल के खानदान वालों ने कहा, आप उसका पैगाम सुलह के लिए लेके आए हैं, काश के वो माफी की इल्तिजा करता। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद से मुआफी मांगते हैं तो फिर खुदावंद मुआफ करता है, और फिर दूसरा अमल जो होता है सुलह का, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन अगर दूसरे अमल को पहले रखा जाए कि जी सुलह की जाए, तो ये कुछ नारवा, नामुनासिब और गैर वाजिबी बात बन जाती है। सो आज हमें भी अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। अपने बदकारी का, बदी का एतराफ करने की जरूरत है, और उसके बाद हमें मुआफी मांगने की जरूरत है। और इसी तरह इस खताकार डाकू के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें अपनी खताओं का इजहार करते हुए खुदावंद से मुआफी की अपील करना है, मिन्नत समाजत करना है। हमारे में कोई खूबी नहीं,
اور ہماری خوبیاں بھی جو اگر ہیں تو وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔